तुम्हारे सच्चे पातशाह कृपा करते हैं, दया करते हैं, आप वर्तन करते हैं। सुहाओ सासत जी महाराज जी के पावन पवित्र गुरबाणी के दर्शन करिए। सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। श्री राग महल पहला। पहले पातशाह गुरु नानक साहब जी महाराज सच्चे पातशाह श्री राग के विच कृपा करते हैं। तात मिले पुन तात को सिफती सिफत समाए। महाराज कहते जिस तरह धाता ने सोना चांदी लोहा तांबा उन्होंने जदों कारीगर तैयार करता ते उन्होंने गर्म करता, गर्म करके लोहा भी पानी वर्गा हो जाता, सोना भी पानी वर्गा हो जाता, चांदी भी फिर जिन्नी को लोड़ होंगी उन्ना चक्की होगी। तो महाराज कहते इसी तरह जी धात मिले पुन धात, जिहड़ी धात जिहड़े शरीर का आकार है वो उहदे च मिल जाती है। पुराना कि सोना चांदी पिया होंदा आपां दे दईदा सवियारे, वो फिर उन्होंने मिला के उसे धात विच उहदे चों नवें कढ लैंदा। सो महाराज सच्चे पातशाह कहंदे सिफती सिफत समाए। इसी तरह अपना वजूद नाम है, नाम के धारे सगले जंत नाम के धारे खंड ब्रह्मांड। कहते अपना वजूद नाम है, नाम तो अपनी रबता हुई है। इस करके महाराज सच्चे पातशाह कृपा के मालिक उन्होंने नाम तो रबता दसी। एक है अनेक है, अनेक है फिर एक है। एक ओंकार तो साडी रबता होगी। एक तो अनेक होए ते अनेक तो फिर एक हो जाना। ਹੁਣ एक बापू है, ਉਹਦਾ ਪਰਿਵਾਰ बहुत ਵੱਡਾ है, बहुत ਵੱਡਾ। 4 ਪੁੱਤਰ 8 ਪੋਤਰੇ 5 ਪੋਤਰੇ 5 ਦੋਜੀ 15-16 ਭਤੀਜੇ ਭਤੀਜੀ, बहुत ਵੱਡਾ ਪਰਿਵਾਰ। पर कहते वो बजुर्ग जिहड़ा है वो अपने परिवार दे विच बैठा, अपने परिवार दे विच बैठा। बहुत वड्डा परिवार शुरू कित्थों होया? दादी दादी एक तो अनेक बनया है। पर महाराज साहब कहते हैं फिर अनेक तो एक हो जाए, अल्लाह रहेगा। अज परिवार कारोबार बंदा बीजी पानी की टाइम नहीं, गुरुद्वारे की टाइम नहीं, बंदगी की टाइम नहीं है, बहुत बीजी है। तो महाराज कहते एक दिन आना है जो सारे परिवार के विचों सदा आ जाए चले जाए, कला रहेगा। तो इस करके महाराज कहते सिफती सिफत समाए। साधु महापुरख जोगी जति तपीसर सिद्धनाथ जेडे क्यों इबादत करते हैं, वो कहते साडा मूल है नाम, नाम के धारे सगले जगत। नाम जप के नाम दे विच ही समा जाना, नाम दे विच ही लीन हो जाना। आ मिट्टी असली है। जिद्दां मारे कहते धात मिले पुन धात, सोना सोने च मिल गया, चांदी चांदी च मिल गई, लोहा लोहे च मिल गया, तो मिट्टी ने मिट्टी च मिल जाना। वाहिगुरू मिट्टी है। हुण कसूर की है? माफी दे। सारी दुनिया मिट्टी नूं स्वारती है। मिट्टी तेरी जिंदगी बन गया, मिट्टी मौत का कहना, ये मिट्टी हो जा। मिट्टी क्योंकि
आखिर एक दिन मिट्टी हो गई, मिट्टी दे आ मिट्टी है, इनू किन्ने हिसाब नाल ला छड्डे। ਇਹਦਾ ਕੀ ਧੁਪਣਾ ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰਬਾਣੀ ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਦੀਨ ਕੇ ਦਾਤੇ ਮੇਰਾ ਗੁਣ ਤਵ ਗੁਣ ਨਾ ਵਿਚਾਰਤ ਮਾਟੀ ਦਾ ਤੇ ਧੋਤੇ ਸਵਾਮੀ। ਮਾਨਸ ਕੀ ਗਤੀ ਮਿੱਟੀ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਧੋਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਮਿੱਟੀ ਨਹੀਂ ਧੋਦੀ। ਤੁਸੀਂ ਪੈਪ ਲਾ ਦੇ ਮਿੱਟੀ ਵਿੱਚ ਟੋਆ ਪੈਂਦਾ ਜਾਂਦਾ, ਮਿੱਟੀ ਨੂੰ ਕੌਣ ਧੋਏਗਾ? ਮਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮਿੱਟੀ ਹੈ ਵਿਸਾਖੀ ਮਾਲ, ਦੁਨੀਆ ਇਹਨੂੰ ਧੋਣ ਤੇ ਲੱਗੀ। ਇਹਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਮਹਿੰਗੇ ਮਹਿੰਗੇ ਸਾਬਣ ਲਾਏ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਕਰੀਮਾਂ ਲਾ ਛੱਡੀਆਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ ਨਾ ਕਿ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿਣਗੇ ਉਹ ਫਲਾਣੀ ਕਰੀਮ ਦਿਓ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਜੀ ਇਹ 575 ਦੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਭਾਵੇਂ 800 ਦੀ ਹੋਵੇ ਦੇ ਦੇਣਾ। ਜੋ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇਖ ਕਰਾਉਣੀ ਕਹਿੰਦਾ ਪੰਜਾਂ ਦੀ ਦੇ ਦਿਓ। ਉਹ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਬੈਠਾ ਸੀ ਇੱਧਰ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪੰਜਾਂ ਦੀ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ ਆ। ਉਹ ਆਖੇ ਨਹੀਂ ਪੰਜਾਂ ਦੀ ਲੈਣੀ ਹੈ ਤੇ ਨੋਟ 500 ਦਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪੰਜਾਂ ਦੀ ਕਿਉਂ ਲੈਣੀ? ਕਹਿੰਦੇ ਪੈਸੇ ਚਲਾਉਣੇ ਨੇ, ਬਹਾਨੇ ਨਾਲ ਟੁੱਟ ਜਾਣਗੇ। ਆਪਕੋ ਸਾਡਾ ਹਾਲਾਤ ਵੇਖੋ ਸਾਡੇ, ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਦੇਖ ਕੀ ਹੁੰਦੀ, ਗੁਰੂ ਕੀ ਹੁੰਦਾ। ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਪੈਸੇ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਸਾਧਨ ਰੱਖਿਆ ਨਾ। ਉਹ ਬੇਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਉੱਥੇ ਵੀ ਦੇ 2000 ਦਾ ਨੋਟ ਦਹਾਂ ਦੀ ਦੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇੰਨੀ ਥੋੜੀ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਚਾਹੀਦੇ, ਉਹਦੇ ਲੈ ਜਾਓ। ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਇੰਨੇ ਭਰਨ ਦਾ ਪੈਸੇ ਟੁੱਟਦੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਮਿੱਟੀ ਆ ਇਹਨੂੰ ਬਾਹਰ ਦਾ ਪਿਆਰ ਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਜੋਗੀ ਜਤੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੇਖੋ ਕੀੜੇ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਸੀ। ਮਿੱਟੀ ਜੰਮ ਬਾਬਾ ਬੀਰੋਦਾਸ ਜੀ ਹੋਏ ਬਦੋਸ਼ੀ ਵਾਲੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖ, ਉਹ ਪਟਿਆਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਥਾਨ 13 ਸਾਲ ਬੈਠੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਸੀ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦਾ ਬਾਬਾ ਰਤਨਦਾਸ। ਤੇ 13 ਸਾਲ ਇਹਨੇ ਬੈਠੇ ਰਹੇ ਤੇ ਸੱਪਾਂ ਨੇ ਬੀਰਵੀਆਂ ਬਣਾ ਲਈਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ। ਉਹ ਰਸ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਗਿਆ, ਆਪਣੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਰਸ ਆਉਂਦਾ। ਆਪਾਂ ਬੈਠੇ ਕੋਈ ਵੀ ਬੀਜ ਮਿੱਟੀ 'ਚ ਡਿੱਗਦਾ ਵਾ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੱਧ ਦਾਣੇ ਨਿਕਲਦੇ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਆਲੂ ਬੀਜਿਆ, ਉਹ 2-3 ਮਹੀਨੇ ਟਿਕਿਆ ਧਰਤੀ 'ਚ, ਉਹਦਾ ਫਿਰ ਬੂਟਾ ਨਿਕਲਿਆ, ਫਿਰ 25-30 ਹੋਏਗੇ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਆਉਂਦੇ 5 ਮਿੰਟ 'ਚ ਟਿਕਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਸੁਣਦਾ ਨਹੀਂ। ਸਵੇਰੇ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਪੜ੍ਹਿਆ, 2-3 ਵਾਰੀ ਨੀਂਦ ਆ ਗਈ, ਬਸ ਆਪਣਾ ਧਿਆਨ ਸ਼ਲੋਕ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਕਿਹਦਾ ਸਿਰੇ ਪਾਠ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸੁਣੀ ਕਹਿੰਦਾ ਸਵੇਰੇ ਬੂਟਾ ਲਾਵਾਂ ਤੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਅੰਬਾਂ ਦੀ ਬੋਰੀ ਭਰ ਲੇਗਾ। ਤੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖ 13 ਸਾਲ ਬੈਠੇ ਰਹੇ, ਬੜੇ ਰਸ ਵਿੱਚ ਬੈਠਿਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਰੀਰ ਤੇ ਮਿੱਟੀ ਕਰ ਸੱਪਾਂ ਨੇ ਬੀਰਵੀ ਬਣਾ ਲਈ। ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਸੀ ਚੰਦਨ ਕੈ ਨਿਕਟੈ ਬਸੈ ਬਾਂਸ ਸੁਗੰਧ। ਬਾਂਸ ਨੂੰ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ, ਬਾਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਨੇ ਨਾ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਮਹਿਕ ਆਈ। ਤੋ ਜਿਹੜਾ ਸੱਪ ਹੁੰਦਾ ਇਹਨੂੰ ਚੰਦਨ ਤੋਂ ਠੰਡ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਦੇ ਅੰਦਰ ਜ਼ਹਿਰ। ਉਹ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੇ ਬੰਦਗੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਸਿਮਰੋ ਸੁਖ ਪਾਵੋ ਕਲ ਕਲੇਸ਼ ਤਨ। ਸਿਮਰੋ ਜਾਸ ਸੰਗਰ ਏਕੈ ਨਾਮ ਜਪਤ ਗਣਤ ਅਨੇਕੈ ਬੇਦ ਪ੍ਰਾਣ ਸਿਮਰ ਸੁਧਾਖਰ ਕੀਨੇ ਰਾਮ ਨਾਮ ਏਕ ਆਖਰ ਕਿਨਕਾ ਏਕ ਜਿਸ ਜੀ ਦਸਾਵੇ ਇੱਕ ਕਿਨਕਾ। ਪਰ ਆਪਾਂ ਕੋਟ ਪਾਏ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਲੋਭ ਓੰਕਾਰ ਦੇ ਕਿਨਕਾ ਕਿਧਰ ਦੀ ਅੰਦਰ ਜਾਊ। ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਆਪਣੀ ਬਾਡੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੰਧ ਬਣੀ ਹੈ ਲੋਹੇ ਦੀ, ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਬਣੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਆਇਆ, ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਨਫ਼ਰਤ, ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਤੇਰੇ ਰੜਕਦਾ ਕੋਈ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਿੱਥੇ ਕੀਤੇ ਆ? ਤੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ। ਮਹਾਂਪੁਰਖ 13 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਨੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿੱਤੇ। ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਗਏ ਮਹਾਰਾਜ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ, ਉੱਥੋਂ ਸੇਵਾ ਲੱਗੀ ਵੀ ਜਾਓ ਸੰਪਰਦਾਵਾਂ ਟਕਸਾਲਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਸਜਾਓ ਤੇ ਪੈਦਾ ਕਰੋ, ਜਾ ਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿਖਾਓ। ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਮਾਮਾ ਜੀ ਲੱਗਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਜੋ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਐਸੇ ਸੰਤ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਨੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਆਹ ਯੁੱਗ ਹੈ ਕਲਯੁਗ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਸਿੰਘ ਵੀ ਬਚਨ ਕਰਦੇ ਵੀ 3 ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਨੂੰ ਰੱਬ ਤੋਂ ਦੂਰ ਲੈ ਗਏ, ਇੱਕ ਫੈਸ਼ਨ, ਦੂਜਾ ਡਰ, ਤੀਜਾ ਲਾਲਚ। ਇਹ ਤਿੰਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਕਰਤਾ ਮਹਾਰਾਜ ਤੋਂ। ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਹੈ 9 ਨਾਥ 6 ਜਤੀ 84 ਸਿੱਧ 52 ਵੀਰ 1.25 ਲੱਖ ਪੈਗੰਬਰ 33 ਕਰੋੜ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸਾਰੇ ਕਿੱਸਾਧਾਰੀ ਪ੍ਰੋਪਰ
ਸਾਡਾ ਤੇ ਜੀ ਕਰਦਾ ਸਾਨੂੰ ਕੇਸ ਮਾਰੇ ਜਾਣੇ, ਬਹੁਤ ਬੁਰਾ ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ ਸ੍ਰੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਤੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੀ ਮਾਫੀ ਦੇ ਦੇਣੀ। ਅਸੀਂ ਮਿੱਟੀ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਏ ਸਾਰੇ, ਮਿੱਟੀ ਨੂੰ ਸਵਾਰਨ ਤੇ ਲੱਗੇ। 25 ਸਾਲ ਦਾ ਉਹ ਵੀ ਮੇਕਅਪ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ, 75 ਸਾਲ ਵਾਲਾ ਵੀ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ। ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਤੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਖਿਆ ਸੀ ਇਸ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਲੱਭਣਾ ਸੀ, ਮਿੱਟੀ 'ਚ ਬੀਜ ਪਾਉਣਾ ਸੀ, ਬੀਜ ਨੇ ਮਿੱਟੀ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਆਉਣਾ ਸੀ, ਉਹ ਟਰਾਲੀ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਪੈਕ ਕਰਕੇ ਲੈ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੀ ਰਹਿ ਗਏ, ਅਸੀਂ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਮਿੱਟੀ 'ਚ ਹੀ ਰਹਿ ਗਏ, ਫਸਲ ਉਗਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕੀ, ਜਾਣੀ ਆ ਮਿੱਟੀ ਨੂੰ ਚਿਪੜੇ ਰਹੇ। ਇਹਦਾ ਹੀ ਧਿਆਨ ਕਰੀ ਗਏ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ, ਬਸ ਇਹਨੂੰ ਐ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਕੇ ਰੱਖਿਆ। ਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਜਦੋਂ ਸਮਾਂ ਆਇਆ ਤੇ ਫਿਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਇਹਦੇ ਧਾਤ ਮਿਲੇ ਫੁੱਲ ਧਾਤ ਪਾ। ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਇੰਨਾ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਉਹਨੇ ਉੱਥੇ ਜਾਣਾ ਹੀ ਜਾਣਾ। ਲੋਹਾ ਠੀਕ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਜਗ੍ਹਾ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਕਵਾੜੀਏ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਉੱਥੇ ਲਿਜਾਣਾ ਜਿੱਥੇ ਲੋਹਾ ਪਿਘਲਦਾ, ਮੱਠਾ ਕਰਕੇ ਸਾਰਾ ਸੁੱਟ ਦੇਣਾ, ਪਾਣੀ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿ ਸਰੀਰ ਮਿੱਟੀ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਸੰਭਾਲਿਆ ਤੇ ਬੜਾ ਸੀ। ਪਾਊਡਰ ਕਰੀਮਾਂ ਪਰਫਿਊਮ ਲਾ ਕੇ ਵਧੀਆ ਮਹਿੰਗੇ ਕੱਪੜੇ ਪਵਾਏ, ਇਹਨੂੰ ਐਨ ਰੁਮਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਫ਼ ਕਰਕੇ ਰੱਖਿਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਰ ਇਹਨੇ ਧੋਖਾ ਦੇਤਾ। ਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਤੂੰ ਗਾਇਆ ਮੈਂ ਰੁਲਦੀ, ਦੇਖੀ ਜਿਉਂ ਤਰੇ ਉਤਰ। ਮਿੱਟੀ ਅੰਦਰੋਂ ਮਿੱਟੀ ਰਹਿ ਗਈ, ਸਜਾਉਣੀ ਰੂਹ ਸੀ ਗੁਨਾਹ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹਨੂੰ ਸਜਾ ਨਹੀਂ ਸਕੇ। ਲਾਲ ਗੁਲਾਲ ਗਹਿਬਰਾ ਸੱਚਾ ਰੰਗ ਚੜਾ। ਲਾਲ ਗੁਲਾਲ ਗਹਿਬਰਾ, ਐਸਾ ਨਾਮ ਦਾ ਰੰਗ, ਐਸੀ ਨਾਮ ਦੀ ਗਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਸੱਚਾ ਰੰਗ ਚੜਾਓ। ਇਹ ਨਾਮ ਦਾ, ਸੇਵਾ ਦਾ, ਸਿਮਰਨ ਦਾ ਰੰਗ ਸੱਚਾ, ਇਹ ਉਤਰਦਾ। ਇੱਕ ਮੇਕਅਪ ਝੂਠਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਰਦੇ ਵੀ ਮਹਿੰਗਾ ਬੜਾ, 35-40 ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਬੰਦੇ। ਬੀਬੀਆਂ ਹੁਣ ਬੰਦੇ ਵੀ ਕਰਾਉਂਦੇ ਕਿ ਬੀਬੀਆਂ ਸੀ ਮਾਫ ਕਰ। ਉਹ ਸਾਡੀ ਛੋਟੇ ਦਾ ਕਾਰਜ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿੱਥੇ ਚੱਲਿਆ ਹੋਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮੇਕਅਪ ਕਰਾਉਣਾ ਤੇਰਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪੜਾਵਾ ਜੀ ਬੀਬੀਆਂ ਸੁਣਿਆ ਬੰਦੇ ਵੀ ਲੱਗਦੇ। ਉਹ ਨਾਲ ਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ, ਉਹ ਕੋਈ ਜਾਇਆ ਮਾਰ ਦਿੰਦੇ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਤਾਂ ਸਵੇਰੇ ਮੂੰਹ ਧੋਤਾ ਤੇ ਸਾਰਾ ਲੈ ਗਿਆ। ਉਹ ਤੁਹਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜਾ ਤੈਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਰੰਗ ਚੜਾਉਣੇ ਆਏ, ਤੇਰਾ ਸੰਸਕਾਰ ਹੋ ਜੂ, ਤੇਰੇ ਫੁੱਲ ਚੁਗੇ ਜਾਣਗੇ, ਉਹ 'ਚ ਕੀਰਤ ਫੁੱਲ ਪੈ ਜਾਣਗੇ, ਪਰ ਤੇਰਾ ਰੰਗ ਨਹੀਂ ਉਤਰੂਗਾ। ਲਾਲ ਰੰਗ ਤਿਸ ਕੋ ਲਗਾ ਜਿਸ ਕੇਵਟ ਭਾਗਾ। 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 ਮੈਲਾ ਕਦੇ ਨ ਹੋਵਈ ਨਹਿਲਾ ਕਹਿ ਦਾਗਾ। 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 ਲਾਲ ਰੰਗ ਤਿਸ ਕੋ ਲਗਾ। 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 ਜਿਸ ਕੇਵਟ ਭਾਗਾ। ਜਿਸ ਕੇਵਟ ਭਾਗਾ। ਜਿਸ ਕੇਵਟ ਭਾਗਾ। ਜਿਸ ਕੇਵਟ ਭਾਗਾ। ਹਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਲਵਾ ਸਕਦਾ। 5 ਮਿੰਟ ਨਹੀਂ ਬੈਠਦਾ ਕੋਈ ਕੀਰਤਨ ਕਰਦਾ ਨਹੀਂ ਨਾ ਬੈਠਾ। ਇਹ ਮਾਰੇ ਕਿਤੇ ਵੱਡੇ ਭਾਗਾ, ਵੱਡੇ ਭਾਗ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਕੋਲ ਬਿਠਾਇਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਥੇ
ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਾ ਹੈ? ਅਮਰੀਕਾ ਤੂੰ ਜਾ ਜਾਂ ਕੈਨੇਡਾ ਤੂੰ ਜਾ ਜਾਂ ਇੰਗਲੈਂਡ ਤੂੰ ਜਾ, ਹੈਗੀ ਕੋਈ ਥਾਂ? ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੱਥੇ ਸਭੇ ਥਾਵ ਨਹੀਂ ਤੁਧ ਜੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਇੱਥੇ ਮਰ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾ, ਤੈਨੂੰ ਰੰਗ ਚੜਾਈਏ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਧਰਤੀ ਤਵੀ ਤੇ ਬੈਠੇ, ਅੱਜ 10:30 ਵਜੇ ਪਾਠ ਨਾਮ ਹੋਣੇ, ਖੇਤੀ ਚੋਲੇ ਵੀ ਚੜ੍ਹਨੇ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਆਈਆਂ। ਪੰਚਮ ਗੁਰਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਰੰਗ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਦੇਖ, ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਕੇਸ ਸੜ ਗਏ, ਮਾਸ ਸੜ ਗਿਆ, ਰੰਗ ਨਹੀਂ ਉਤਰਿਆ। ਮੁਰਤਜਾ ਖਾਨ ਤੇ ਚੰਦੂ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਬਾ ਕਿਹੜੀ ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਬਣਿਆ ਏ, ਲੱਕੜਾਂ ਮੁੱਕ ਗਈਆਂ, ਰੇਤਾ ਮੁੱਕ ਗਈ, ਤੂੰ ਅਜੇ ਵੀ ਹੱਸੀ ਜਾਂਦਾ। ਤੈਨੂੰ ਰਵਾਉਣਾ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਸੋਚਿਆ ਧਰਤੀ ਤਵੀ ਤੇ ਬਹਿਣਗੇ ਚੀਕਾਂ ਮਾਰਨਗੇ, ਰੋਣਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਹੱਸੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਮਾਰੇ ਫੇਰ ਹੱਸ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਖੁਆਇਸ਼ ਹੈ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੱਚ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਦਬਾ ਦੇਣਾ, ਇਹੋ ਹੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਜੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਬਾਬਾ ਉਹ ਤੇ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ ਜਾਣੀ, ਹੋਰ 10 ਮਿੰਟ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਹੋ ਜਾਣੀ। ਮੇਰੇ ਹਜ਼ੂਰ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤਾਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਮਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੀ ਸਦਾ ਕੋ ਦੁਬਾਨਾ ਤੋਂ ਮੁਮਕਿਨ ਹੈ, ਮਗਰ ਬਦਲਤੇ ਵਕਤ ਕੀ ਰਫਤਾਰ ਕੌਣ ਰੋਕੇ, फाशीले आतिश आहन बहुत बुलंद सही, हयात की ललकार कौन रोकेगा, मेरे ख्यालों की प्रवाज रोकने वाले मेरे हर गोबिंद की तलवार कौन रोके। मारे कदे तुसी कंधां दे विच सानू घेर के हत्थ घड़ियां ला के धरती तवी ते बिठाता, जरूरी नहीं कि तुसी साडा गला बंद करना चाहुंदे हो, साडी आवाज़ बंद करना चाहते हो। सुकरात ने सच बोलिया, उसकी आवाज़ बंद हो गई। मनसूर ने सच बोलिया, उसकी आवाज़ बंद हो गई। हजरत ईसा, हजरत मूसा, हजरत इब्राहिम, ये पैगंबर, पर ऐसा पैगंबर दुनिया ते आया गुरु अर्जन साहब हस के कहता साडी आवाज़ बंद नहीं होनी ही। कहते क्यों नहीं होनी? हजूर कहते असीं अपनी आवाज़ गुरु ग्रंथ साहब कर पौनी 7 अंग की गल बन कले गुरु अर्जन साहब की बाणी। महाराज कहते जिन्ना चिर धरती ते प्रकाश रहेगा ना गुरु ग्रंथ साहब का, साडी आवाज़ बुलंद रहेगी। अज 24 घंटे प्रकाश कनेडा दे विच इस वेले सुखासन हो गया ते अपने प्रकाश हो गया 24 घंटे है कोई ताकत इनू सुखासन करना। 24 घंटे प्रकाश है सृष्टि के बालक का, वर्ल्ड की दुनिया। तो इस करके महाराज साहब सच्चे पातशाह ने वो बचन कर दिते सी कि तुसीं साडी आवाज़ बंद करनी, पर होनी नहीं। ये शब्द दे विच आवाज़ पाती है, इस शब्द नूं जिन्ना मर्जी गुरु ग्रंथ साहब नूं साड़ दो, जिन्ना मर्जी बेअदबियां कर दिओ, रोड़ दिओ, ये कोई नहीं जम्मिया इहनूं मकाउण। तो इस करके मेरे हजूर पातशाह महाराज दया दे दाते ने उन्होंने प्रेम के नाल आख्या कि गहबरा सच्चा रंग चढ़ाओ, लाल गुलाल गहबरा। ये कर्मां वाले चढ़ता, छेती कीतियां थोड़ा मारे हाथ फड़ते किसी कोई कर्मां वाली बिरली रूह जिन्हों मारे ने रंग बख्शिश कीता। सच मिले संतोखिया हर जप एक पाए। इनके 2 गुण चाहिए जे रंग वाल जाना। पहला तो संतोख, मैनू तो नहीं लगता कि इस दुनिया कोई संतोखी होगा, मैं भी विच कोई विरली रूह जिन्हों रब ने जिन्ना दिता उहदे च कुछ ने ते इत्थे हथ रखिया वा ते दौड़ लगी। बाबा अतर सिंह भजन करते सी, कहते इत्थों कोई दुबई गया, दुबई तो इटली गया, इटली तो जर्मन गया, जर्मन तो फ्रांस गया, फ्रांस तो स्पेन गया, उतों इंग्लैंड, इंग्लैंड तो फिर वापस आया कनेडा, अमेरिका। कहते उत्थे जाके कहना बाबा जी अरदास करो मैं दुखी हाँ। कहते फिर परे समुद्र हैगा तो उत्थे जाके छाल मार ला तो सतनाम। संतोख नहीं जिन्ना चिर ना उन्ना चिर जिंदगी जींदा नांदी नहीं, भुख वधदी जांदी। सच मिले संतोखियां। मैं तो कहना नहीं साडे पापे दादे जिहड़े सी ना उन्होंने को सैकल होंदा सी जां गड्ढा, ते उन्होंने गड्ढे ते मेले जाना जां सुल्तानपुर जां किते ते बोलियां पाउंदे जांदे सी ना, गीत गाउंदे जाना, 5-10 जने इकट्ठे होने। अज 50 लाख की गड्डी च बैठे आ चार जी, ते चारे इदां बैठे जिवें लाशां ने। कारण की मोबाइल वो जिहड़ा ड्राइविंग कर रहा उन्हें भी इत्थे ड्यूटियां लाइयां वा,
ਆਪਦਾ ਮੂੰਹ ਢੱਕਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਈਡ ਤੇ ਬੈਠਾ ਉਹ ਵੀ ਵਿੱਚ ਘੁੰਮਿਆ, ਪਿਛਲੇ ਬੈਠੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਰਸ ਖਤਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ, ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਮਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੱਚ ਮਿਲੇ ਸੰਤੋਖੀਆਂ, ਇਹ ਸੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੰਤੋਖ ਆ। ਹਰ ਜਪ ਏਕੈ ਭਾਈ, ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਜਪ ਕਰੀ ਤੇ ਕਰੀ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਨਾਲ। ਭਾਈ ਰੇ ਸੰਤ ਜਨਾ ਕੀ ਰੇਣ, ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਰੇ ਪਿਆਰਿਆ ਸਾਧੂਆਂ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਿਆ। ਹੁਣ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਾਧੂਆਂ ਦੀ ਵਿਦਿਆ ਹੁੰਦੀ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਅੰਤ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਸਾਧੂਆਂ ਵਾਸਤੇ ਥੱਪੜ ਕਰ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੀਆਂ ਦਾ ਲੰਗਰ ਲਾਇਆ, ਪਰ ਇਹ ਸਵਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਵਿੱਚ ਲੁਕਾ ਜਾਂਦੇ ਵੀ ਲਾਇਆ ਕਿਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ? ਰੱਬ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਕਰਨਾ। ਆਪਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਕੀਤਾ, ਲੰਗਰ ਲਾਇਆ ਜੀਵੀਆਂ ਦਾ। ਇਹ ਨਾਲ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇਹ ਵੀ ਡਿਟੇਲ ਤੇ ਦੱਸਿਆ ਕਰੋ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਉੱਥੇ ਚੱਲੇ ਸੀ ਤੇ ਬਾਲੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਹ ਕੌਣ ਆ ਜਿਹੜੇ ਲੰਗੋਟ ਬੰਨ ਕੇ ਬੈਠੇ ਆ? ਏਦਾਂ ਕੋਈ ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਨਾਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੀ ਕਥਾ ਕਰਕੇ ਉੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਜਦੋਂ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੀ, ਕੋਈ ਪੁੱਠਾ ਲੰਘਿਆ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਬੋੜ ਨਾ ਆਪਣੇ ਕੇਸ ਬੰਦੇ ਆ, ਕੋਈ ਜਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਠੰਡੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੱਕ ਤੱਕ ਬੈਠਾ। ਮਾਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਕੌਣ? ਪਤਾ ਤਾਂ ਸੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਮਾਲਕ ਮਰਦਾਨਾ ਬਾਲੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਰੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਇਹ ਸਾਧੂ ਮਹਾਂਪੁਰਖ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਘਰੇ ਘਰੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦਾ ਮੋਹ ਤਿਆਗ। ਇਹ ਮਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਰਦੇ ਕੀ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੇ ਰੱਬ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਜਲ ਪਾਣੀ ਕਿੱਥੇ ਛੱਡਦੇ ਆ? ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਜੇ ਕੋਈ ਦੇ ਜੇ ਤੇ ਠੀਕ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਸੰਤੋਖੀ ਹੋ ਗਏ। ਇਹ ਉਹ ਸਾਧੂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਮੰਗਣ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਤੋਖ ਹੈ, ਪੱਤੇ ਛੱਡ ਲਓ ਜੇ ਕੋਈ ਦੇ ਗਿਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਚੱਲ ਫਿਰ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸੌਦਾ ਕਿਹੜਾ ਸੱਚਾ? ਸੱਚੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆਂ ਦਾ ਸੌਦਾ ਕਰੀਏ, ਝੂਠੀਆਂ ਭਗਤਾਂ ਗੱਡੀਆਂ ਭਰੀਆਂ ਫਿਰਦੀਆਂ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸੰਤੋਖੀਆਂ ਨੂੰ, ਉਹ ਬੰਦਗੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਭੁੱਖੇ ਤੇ ਕਿਤੇ ਲਾਏ ਹੋਏ ਤਲਵੰਡੀ ਚ ਥੋੜੇ ਹੋਣਗੇ ਗਰੀਬ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਲੁਕਾ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਇੰਨਾ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਕਿ ਉਹ ਲੰਗਰ ਲਾਇਆ ਤੇ ਥੱਪੜ ਖਾਧਾ, ਪਰ ਉਹ ਪੂਰੀ ਸਾਖੀ ਸੁਣਾਓ ਕਿ ਸਿਖਾਇਆ ਕਿੰਨਾ, ਉਹ ਕੀ ਕਰਦੇ ਸੀ ਉੱਥੇ? ਪਾਠ। ਉੱਥੇ ਚੌਂਕੜੇ ਮਾਰੇ ਸੀ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ, ਅੱਜ 5 ਮਿੰਟ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਮਹੀਨਾ ਮੁਖਵਾਕ ਨਹੀਂ, ਪੂਰਾ ਸੁਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਲੈ ਕੇ ਤੁਰ ਪਏ। ਮਾਰੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਦੀਨਾ ਦੁਲ ਬਾਲਕ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਰੇ ਸੰਤ ਜਨਾਂ ਕੀ ਰੇਣ, ਸੰਗਤ ਦੀ ਧੂੜੀ ਲੱਭ। ਜੇ ਤੇਰਾ ਅੰਦਰ ਠੰਡਾ ਹੋਵੇ, ਕਿਤੇ ਸੰਗਤ ਬੈਠੀ ਹੋਵੇ, ਉੱਥੇ ਬਹਿ, ਉੱਥੇ ਟਿਕ ਜਾ, ਤੈਨੂੰ ਬੜਾ ਕੁਝ ਮਿਲੇਗਾ, ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਮਿਲੇਗਾ। ਸੰਤ ਸਭਾ ਗੁਰ ਪਾਈਏ, ਮੁਕਤ ਪਦਾਰਥ ਤੇਣ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੀ ਧੇਨ ਗਊ ਹੈ, ਕਾਮ ਤੇ ਸਵਰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਕਿਹਦੇ ਮਰਦਾਨਿਆ, ਤੂੰ ਰੋਜ਼ ਕਹਿੰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਗਰੀਬ ਆ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੇਰੀਆਂ ਜੇਬਾਂ ਖਾਲੀ ਨੇ ਭਰਨੀਆਂ, ਤੇ ਪਤਾ ਕੀ ਕਰ? ਮਾਰੇ ਕੀ ਕਰਾਂ? ਇਹਦੇ ਸੰਤ ਸਭਾ ਗੁਰ ਪਾਈ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਸੰਗਤ ਬਹਿੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਉੱਥੇ ਗੁਰੂ ਮਿਲਦਾ। ਨਾਰਦ ਜੀ ਗਏ ਦੇਵਲੋਕ, ਇੰਦਰਪੁਰੀ, ਸ਼ਿਵਪੁਰੀ, ਬ੍ਰਹਮਪੁਰੀ, ਸਾਰੀਆਂ ਪੁਰੀਆਂ 'ਚ ਵੇਖਿਆ ਆਸਣ ਦੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਰਸ ਵਿੱਚ ਸਾਖੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਮੈਂ ਲੰਘਦਾ ਰਿਹਾ, ਆਪ ਕਿੱਥੇ ਹੋ? ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਭਣਾ ਨਾ ਤੇ ਮੇਰੇ ਆਸਣ ਤੇ ਨਾ ਆਇਆ ਕਰ, ਜਿੱਥੇ ਸੰਗਤ ਬੈਠੀ ਹੁੰਦੀ, ਜੁੜੀ ਹੁੰਦੀ, ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਹੁੰਦਾ। ਆਪ ਸਭ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤ ਹਰ ਪ੍ਰਭ ਵਸੈ ਜੀਉ। ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜੋੜੇ ਝਾੜੇ। ਸੰਗਤ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਦਾ। ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਘਰ 'ਚ LCD ਲੱਗੀ, ਕਥਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਗਿਆਨੀ ਨੂੰ ਤਾਂ ਆਉਂਦਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਬਹੁਤ ਉੱਚੇ ਸੁੱਚੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਕਥਾ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਆ। ਚਲੋ ਲਾਈਵ ਚੱਲਦਾ ਸਾਰੀ ਵਾਰ, ਪਰ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਉੱਥੇ ਸੰਗਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਸੰਗਤ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਤੇਰਾ ਖਹਿੜਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਾ। ਮੇਰੇ ਮਾਧੋ ਜੀ ਸਤ ਸੰਗਤ ਮਿਲੇ ਸੋ ਤਰਿਆ। ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਪੈਣਾ। ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਆਪਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਸਵੇਰੇ ਸੰਗਤ ਕਰਦੇ ਸੀ, 2.5 ਘੰਟੇ ਦੀਵਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਸ਼ਾਮਾਂ ਨੂੰ ਸੰਗਤ ਤੁਹਾਡਾ ਕਹਿੰਦਾ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਤ ਸੰਗਤ ਜਿੱਤ ਹਰ ਰਸ ਪਾਇਆ। ਇੱਕ ਪਰਸੋਂ ਚੌਥ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਇਹ ਸੰਗਤ ਕਿਉਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ? ਇਹਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਪੜ੍ਹਦਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉੱਥੇ ਮਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਉਂ ਪਾ ਖਾਣ ਨਾਵ ਚੜ੍ਹ ਕਰੈ, ਦਾ ਪੱਥਰ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਚ ਸੁੱਟ ਕੇ ਡੁੱਬ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਬੇੜੀ 'ਚ ਰੱਖ ਦਿਓ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਲੈ ਜਾਓ।
प्राणी गुरु चरण लगत इस तरह संगत में जो रूहां बैठियां इत्थे किसी ने 32 सहज पाठ की, किसी ने 30 भैन ने अरदास कराई, 4 लाख मूल मंत्र का जाप। इन्हां रूहां दे नाल अपना गरीबां दा भला होना कि मैं कदे पढ़िया गल्लां ही मैं भी सुनाउण वाला तपस्या करनी औखी है, पर इन्हां च भला हो जाना कि जिहड़ियां बादशाही रूहां बैठियां संगत विच ना, ये महाराज बाबा गुरु अंगद साहब का एक श्लोक है 146 अंक में, वो है तो जपजी साहब का, पर थोड़ा जिहा फर्क पाया। उत्थे महाराज ने लिखिया जिनी नाम ध्याया गए मुसकत ढाल, नानक ते मुख उजले होर खेती छुटी ना। उत्थे होर शब्द मिलूगा जपजी साहब जी, वो होर महाराज ने करतारपुर कहते बाबा जी ये की कीता, बाणी चक्कर पाता। बाबा अंगद देव जी अजी लैणा जी कहते महाराज 9 साल हो गए तेरे घर आए ਨੂੰ, अज मेरे अंदरों आवाज आई कि जिहड़े नाम जपते हो तो छुटदे ही आ, ਜਿਹੜੇ ਨਕਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੰਗ ਕਰ ਲੈਂਦੇ, ਹੋਰ ਕੀਤੀ ਛੁੱਟੀ ਕਾਲ ਰਾਜੇ ਜਨਕ ਨੇ ਸਵਰਗ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਰਕ ਵੇਲੇ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਕਮਾਈ ਵਾਲਾ ਤਾਂ ਲੰਘ ਜੇ ਜਿੱਥੋਂ ਤੇ ਉਹ ਤੇ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਨਾੜੀ ਕੇ। ਤੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੰਗਤ ਕਾਮ ਦੇਣ ਗੁਰੂ ਹੈ, ਸੰਗਤ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਬਾਬਾ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਰੁੱਸ ਜੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਮਨਾਓ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਰੁੱਸ ਜੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਮਨਾਓ, ਗੁਰੂ ਰੁੱਸ ਜੇ ਤੇ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਮਨਾਓ। ਜੇ ਸੰਗਤ ਰੁੱਸ ਗਈ ਤੇ ਥਾਂ ਪਥਾਏ ਨਹੀਂ, ਇਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਮਝ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਬਸ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਿਆ ਕਰੇ ਜਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੈਨੂੰ ਮਿਲੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਜਗ੍ਹਾ ਦੀ ਕਦਰ ਕਰ। ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਦੇ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਊਚੋ ਥਾਨ ਸੁਹਾਵਣਾ, ਉੱਪਰ ਮਹਿਲ ਮੁਰਾਰ। ਕਹਿੰਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਥਾਂ ਬੜਾ ਉੱਚਾ ਤੇ ਸੋਹਣਾ ਬੜਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਅਜੂਬੇ ਹਨ, ਲੋਕੀ ਵੇਖਦੇ ਆ 7 ਅਜੂਬੇ ਆ, ਤੋ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਰ ਬੰਦਾ ਸੋਹਣੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਵੇਖਦਾ। ਪਰ ਮਾਰੇ ਨਾਲ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉੱਚਾ ਥਾਨ ਸੁਹਾਵਣਾ, ਜਿੱਥੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਚੌਂਕਾ ਮਾਰਦਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਬੇਗਮਪੁਰਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਇੰਨੀ ਸੋਹਣੀ ਜਗ੍ਹਾ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤੈਨੂੰ ਆਹ ਸਟੱਡੀ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ। ਅੱਜ ਜੋ ਕੁਝ ਰਹਾਉ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਇਹ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ, ਫਿਰ ਤੈਨੂੰ ਉਸ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਯਾਤਰਾ ਕਰਾਉਣਗੇ। ਉੱਪਰ ਮਹਿਲ ਮੁਰਾਰ, ਜਿੱਥੇ ਮੁਰਾਰ ਮਨੇ ਆਪ ਮਾਲਕ ਬਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਤੈਨੂੰ ਵੀ ਥਾਂ ਮਿਲੇਗਾ। ਸੱਚ ਕਰਨੀ ਦੇ ਪਾਈਏ, ਦਰ ਕਰ ਮਹਿਲ ਪਿਆਰ। ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਣੀ ਕਿਰਤ ਸੱਚੀ ਕਰੀ, ਸੋਹਣੀ ਕਿਰਤ ਕਰੀ, ਦਰ ਘਰ ਮਹਿਲ ਪਿਆਰ। ਉਹਦੇ ਘਰ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਉਹਦੇ ਦਰ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਪਿਆਰ ਹੈ। ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ, ਸਾਸ ਦੀ ਸਿਫਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਪਰ ਮਨ ਚ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਕੁਝ ਰੂਹਾਂ ਸੰਗਤ ਚ ਬੈਠੀਆਂ, ਕੋਈ ਲੱਕੜ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ, ਕੋਈ ਡਾਕਟਰ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੱਖਰਾ ਕਾਰਜ ਹੈ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਰੱਬ ਦਾ ਪਿਆਰਾ ਆਉਂਦਾ ਉਹ ਮਾਇਆ ਨੂੰ ਲੈਂਦਾ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ? ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਨਾ। ਇਹ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ ਵੀ ਲੈਲਾ ਦੀ ਦਰਗਾਹ ਦਾ ਕੁੱਤਾ ਮਜਨੂੰ ਦੇਖ ਲੁਭਾਣਾ, ਕੁੱਤੇ ਦੀ ਪੈਰੀ ਪੈ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਲੈਲਾ ਦੇ ਘਰੋਂ ਕੁੱਤਾ ਨਿਕਲਿਆ ਤੇ ਮਜਨੂੰ ਨੇ ਉਸ ਕੁੱਤੇ ਨੂੰ ਪੈਰਾਂ ਤੋਂ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਕੇ ਤੇ ਚੁੰਮ ਲਿਆ, ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਵੀ ਸਦਾਈ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹਨੂੰ ਕਿਤੇ ਕਮਲਿਆ ਕੁੱਤੇ ਨੂੰ ਚੁੰਮੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਹਾਡੀ ਨਜ਼ਰ 'ਚ ਕੁੱਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਮੇਰੀ ਨਜ਼ਰ 'ਚ ਉੱਠ ਕੇ ਵੇਖੋ, ਮੈਂ ਜਿਹਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਘਰ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਤੇ ਇਹ ਕੁੱਤਾ 5-5 ਗੇੜੇ ਉਹਦੇ ਘਰ ਲਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹਨੂੰ ਪਿਆਰ ਆ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਵਾ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦਾ ਰਾਗੀ ਕੀ ਆ, ਗ੍ਰੰਥੀ ਕੀ ਆ, ਗੁਰੂ ਘਰ ਦਾ ਸੇਵਾਦਾਰ ਕੀ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕੁੱਤੇ ਹਾਂਜੀ, ਉਹਦੇ ਕੁੱਕਰ ਆ, ਉਹ ਉੱਠ ਕੇ ਖਲੋ ਜਾਂਦੇ ਆਪਣੀ ਕੁਰਸੀ ਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਥੋੜਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਆ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਘਰ ਜਿਹੜੀ ਮਿਲੀ ਹੋਈ ਸੇਵਾ ਚਾਕਰੀ ਨਾ, ਉਹ ਪਿਆਰੇ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਕੁੱਕਰ ਨੂੰ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਵੀ ਬੜੀਆਂ ਰੂਹਾਂ ਬੈਠੀਆਂ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸੀ ਗਿਆਨੀ ਜੀ ਬਾਹਰ ਮੈਂ ਰੱਖਾ ਕਿ ਪਰਿਵਾਰ ਤੇ ਸਿੰਘ ਗਏ ਢਾਡੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫੁੱਲਾਂ ਦੀਆਂ ਟੋਕਰੀਆਂ ਭਰ ਕੇ ਵਰਖਾ ਕੀਤੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਕੁੱਕਰ ਆਏ। ਗੁਰੂ ਦਾ ਜਸ ਬਾਬਾ ਦਾਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਨੇਰਾ ਵਾਲੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਹੋਏ, ਬਾਬਾ ਪ੍ਰੇਮ ਸਿੰਘ ਮਰਾਲੇ ਵਾਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਰਾਗੀ ਸਿੰਘ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਕੀਰਤਨ ਕੀਤਾ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਪੈਰਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਚਿੱਟਾ ਦਾੜਾ, ਤੁਸੀਂ ਪੈਰੀਂ ਹੱਥ ਲਾਇਆ, ਇਹਦੇ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਕੌਣ ਆ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਵੇਖਿਆ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ 'ਚੋਂ ਅੱਜ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ।
ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਬਚਨ ਸੁਣਾਏ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੱਸਿਆ ਵਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਐ ਕੋਈ ਜਨ ਹਰਿ ਸਿਉ ਦੇਵੈ ਜੋਰ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਨਸ਼ੇ ਤੇ ਲਾਉਂਦਾ, ਨੱਚਣ ਲਾਉਂਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਤ ਪੁਣੇ ਤੇ ਲਾਉਂਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ 9 ਲੱਖ ਦਿੰਦੇ, 1 ਘੰਟੇ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਫਸ ਮੁੰਡੇ ਬਾਹਰੋਂ ਆਏ। ਤੇ ਜਿਹਨੇ ਰੱਬ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਾਉਣੀ ਆ, ਕੋਈ ਮਾਰਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵੇਖਣਾ ਨਹੀਂ ਮੰਗਦੇ ਆਪਣੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਧ ਸੱਚ ਹੈ, ਜੁੜੋ ਮਾਰੇ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਕੋਈ ਵੀ ਪਿਆਰਾ ਰੱਬ ਦਾ ਨਾ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ, ਕਿਸੇ ਧਰਮ ਵਿੱਚ, ਉਹਨੂੰ ਪਿਆਰ ਦਿਆ। ਉਹ ਪਿਆਰੇ ਦਾ ਵਾ, ਚੰਗਾ ਵਾ ਮਾੜਾ ਵਾ, ਉਹ ਪਿਆਰੇ ਦਾ ਵਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਾਰੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨਵਾਜ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਉਹਦੇ ਦਰ ਘਰ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰ। ਪਿਆਰ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਕਿਸੇ ਮਿਸ਼ਨਰੀ ਸਿੰਘ ਆਇਆ, ਉਹ ਕਿਤੇ ਬੀਬੀ ਨੇ ਨਾ ਲੰਗਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਾਵੇ ਨੂੰ ਘੁੱਟ ਕੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਬੀਬੀ ਖੰਡ ਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਮਾਰੇ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕੋ। ਤੇ ਉਹ ਵਿਚਾਰੀ ਅਪਸੈਟ ਜੀ ਹੋ ਗਈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉਰੇ ਆ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਸੱਚ ਦੱਸੀ ਵੀ ਤੂੰ ਕਾਹਤੋਂ ਟੇਕਿਆ? ਉਹਨੇ ਦਬਕਾ ਮਾਰਦਾ ਨੂੰ, ਉਹਦੇ ਨੇਤਰ ਭਰੇ। ਕਹਿੰਦੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਮੈਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੱਥ ਲਾਇਆ ਪੀੜੇ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਪੀੜਾ ਧਨ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਤੇ 14 ਘੰਟੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਹੁਣ ਕਰੂਗਾ। ਅਗਲੇ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਕਿਤਾ ਕਿੱਥੇ ਪਹੁੰਚੀ ਬਈ ਤੂੰ 4 ਕਿਤਾਬਾਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਤੇ ਤੂੰ ਇਹਨਾਂ ਹੈ ਹੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 400 ਸਾਲ ਚੌਕੜਾ ਮਾਰਿਆ ਤੇ 4 ਕਿਤਾਬਾਂ ਵਾਲਾ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰ ਲਓ। ਅਸੀਂ ਕਿਹੜਾ ਕਾਲਜਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਪਏ। ਇਕੱਲਾ ਗਿਆਨ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਰਸ ਤੋਂ ਹੀ ਨਾ ਕਰਨਾ। ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣੂਗਾ ਉਹ ਵੀ ਗਿਆਨ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਫਿਰ ਜਿਹਨੇ ਅੱਛੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ, ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਸਾਧੂਆਂ ਦੇ ਕਿਸ਼ਾਰੇ ਧੋਤੇ ਹੋਣ, ਭਾਂਡੇ ਮਾਂਜੇ ਹੋਣ, ਲੰਗਰ ਤੇ ਗਜਾ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਮਰੀਜ਼ ਮੁਰਸ਼ਦ ਕੀ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਸਕੂਲ ਚੋਂ +2 ਕਰਕੇ ਕਾਲਜ 'ਚ ਚਲੇ ਗਿਆ, ਉੱਥੇ ਕੁਝ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਪੜ੍ਹ ਲਈਆਂ, ਕੋਈ ਸੇਵਾ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਜੀਵਨ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤਾਂ ਫਿਰ ਬਾਦੂ ਪੜ੍ਹਦਾ। ਨੰਦ ਲਾਲ ਆਇਆ ਸੀ ਨਾ ਉੱਥੇ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ, ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਉਹ ਕਵੀ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਕਿੰਨੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਰੰਗਜੀਤ ਨੇ ਸੋਨੇ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਦਿੱਤੀ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਂਡੇ ਮਾਂਜੇਗਾ ਜੂਠਾ? ਸਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਇਹ ਕੀ ਕਰਨ ਲੱਗੇ, ਏਡਾ ਵਿਦਵਾਨ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਂਡੇ ਮਾਂਜੇਗਾ ਜੂਠੇ? ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਭਾਂਡੇ ਕੀ ਜੋੜੇ ਵੀ ਸਾਫ਼ ਕਰੋ। ਕਾਰਨ ਸੀ ਇੱਕ, ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਜੋ ਸੇਵਾ ਕਰੂਗਾ ਨਾ, ਸੇਵਾ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਕਰੋੜਾਂ ਪਤੀ ਭਾਂਡੇ ਮੰਗਦੇ ਜੂਠੇ। ਉਹ ਸੇਵਾ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਜੂਠ ਧੋਣੇ ਤੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਹਉਮੈ ਨਹੀਂ ਧੋਣੀ, ਨਾਲ ਹੀ ਕਲੀਅਰ ਹੋਈ ਜਾਂਦਾ। ਫਿਰ ਇੱਦਾਂ ਕਰੂਗਾ ਬੋਲਾਂ 'ਚ ਮਿਠਾਸ ਕੌੜਾ ਮਾੜਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੋਤੀ ਹੀਰੇ ਨੂੰ ਸਾਂਭ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਪੈਂਦਾ ਵਾ। ਜਦੋਂ ਉਦਾਂ ਰੱਖੀਏ ਫਿਰ ਕੋਈ ਲੁੱਟ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦਾ। ਸੱਚ ਕਰਨੀ ਦੇ ਪਾਈਏ ਦਰ ਕਰ ਮਹਿਲ ਪਿਆਰ। ਹਾਂਜੀ ਗੁਰਮੁਖ ਮਨ ਸਮਝਾਈਏ ਆਤਮ ਰਾਮ ਵਿਚਾਰ। ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰਮੁਖਾ ਆਪਣਾ ਮਨ ਸਮਝਾ ਲਾ। ਆਤਮ ਰਾਮ ਵਿਚਾਰੇ ਡੂੰਘੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ, ਆਤਮਾ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ। ਹਾਂਜੀ ਤ੍ਰਿਵਧ ਕਰਮ ਕਮਾਈਏ ਆਸ ਅੰਦੇਸ਼ਾ ਹੋਏ। ਤੇ ਤ੍ਰਿਵਧ ਕਰਮ ਕਮਾਈਏ ਰਜੋ ਤਮੋ ਸਤੋ। ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਸਾਂ ਲੈ ਕੇ, ਭਾਵਨਾ ਲੈ ਕੇ ਬੰਦਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੁਰਿਆ ਮਿਲਦਾ, ਉਸੇ ਕਰਮ ਕਮਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਗੁਰ ਬਿਨ ਤ੍ਰਿਪਦੀ ਛੁਟ ਸੀ ਸਹਿਜ ਮਿਲੀਐ ਸੁਖ ਹੋਏ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਤ੍ਰਿਪੁਟੀ ਨਹੀਂ ਤੇਰੀ ਛੁੱਟੀ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ 10ਵੇਂ ਵਾਲੀ ਖੇਡ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਨਹੀਂ। ਸਹਿਜ ਮਿਲਿਆ ਸੁਖ ਹੋਏ। ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਨੇੜੇ ਜਾਂਦਾ ਨਾ ਬੰਦਾ ਤ੍ਰਿਪੁਟੀ ਦੇ, ਇਹ ਮਹਿੰਗੇ ਅਰਥ ਨੇ। ਸਾਧੂ ਸੰਤ ਕੀ ਮੁੜੀ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਉਦੋਂ ਬੰਦੇ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਸਹਿਜ ਆਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਜਦੋਂ ਸਹਿਜ ਅਵਸਥਾ, ਹੌਲੀ ਬੋਲਣਾ, ਹੌਲੀ ਛਕਣਾ, ਹੌਲੀ ਵਿਚਰਨਾ, ਇਹ ਅਵਸਥਾ ਜਦੋਂ ਬੰਦੇ ਦੇ ਨੇੜੇ ਆਉਂਦੀ, ਸਮਝੋ ਕਿ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਨੇੜੇ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇਜ਼ੀਆਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਦੂਰ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਣਾ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ, ਬੋਲਣਾ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ। ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਭਗਤਾਂ ਦੀ ਚਾਲ ਨਾਲ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਵੱਖਰੀ ਚਾਲ। ਅਸੀਂ ਜੇ ਚਾਹ ਪੀਂਦੇ ਵੀ ਕੌਫੀ ਦੇ ਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨਾ ਕੁਝ ਬੋਲ ਜਾਈਦਾ। ਬਾਹਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮੂਰਖ ਹੈ ਨਾਲ ਲੁੱਝ ਗਿਆ, ਪੜ ਅੱਖਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਾ ਬੋਲਿਆ ਕਰ, ਬੋਲਿਆ ਲੋੜਦਾ ਕਰੋ ਤੇ ਸੋਹਣਾ ਬੋਲਿਆ ਕਰੋ।
ਜਿਹਦੀ ਬੋਲੇ ਦੀ ਕਾਰ ਆਪਣੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਕੇ, ਆਪਣੀ એનર્ਜੀ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖ। ਨਿਜ ਕਰ ਮਹਿਲ ਪਛਾਣੀਏ, ਨਦਰ ਕਰੇ ਵਲ ਧੋਏ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜੀ ਨਿਜ ਘਰ ਜਿਹੜਾ ਸਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ, ਉਹਦੀ ਪਛਾਣ ਨਾ ਕਰ। ਤੂੰ ਉਸ ਘਰ ਨੂੰ ਟੈਲਾਂ ਲਾਉਣੀਆਂ ਜਿੱਥੋਂ ਤੇਰਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਕਿੱਲਿਆਂ 'ਚ ਕੋਠੀ ਬਣਾਈ ਉਹ ਸਿੰਗਲ ਵਿਚਾਰੇ ਨੇ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਬੜੀ ਬਣ ਰਹਿ ਗਿਆ ਉੱਤੇ। ਤੁਮਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਘਰ ਨੂੰ ਨਾ ਤਿਆਰ ਕਰ ਜਿੱਥੇ ਤੂੰ ਰਹਿਣਾ ਨਹੀਂ। ਤੂੰ ਉਸ ਘਰ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਜਿੱਥੇ ਪੱਕੇ ਜਾਣਾ, ਤੇ ਉਹਦੀ ਤਿਆਰੀ ਸੇਵਾ ਸਿਮਰਨ ਬੰਦਗੀ ਭੈ ਭਾਵਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਦਰ ਕਰੇ ਮਲ ਧੋਏ, ਆਪਣੀ ਮੈਲ ਧੋੜਾ। ਬਿਨ ਗੁਰ ਮੈਲ ਨਾ ਉਤਰੇ, ਬਿਨ ਹਰ ਕਿਉ ਕਰਵਾਸ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਮੈਲ ਨਹੀਂ ਉਤਰਦੀ, ਉਹਦੀ ਮਿਹਰ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਉਸ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਰ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਪਾਉਣ ਦਿੰਦਾ, ਐਂਟਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੰਦਾ ਸੱਚਖੰਡ ਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ। ਡੱਲੇ ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਸੱਚਖੰਡ ਦੀ ਪੀੜੀ ਜਿੰਨੀ ਥਾਂ ਦੇ ਮਾਰੇ ਕਿਤੇ ਭਾਜਾ ਤੋਂ ਪੀੜੀ ਜਿੰਨੀ ਕੀ ਇੱਕ ਵੇਖ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ, ਇਹਦੇ ਮਾਰੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਆਖਿਆ ਕਿਤੇ ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਜੋ ਦਿੱਤਾ ਲੈ ਲਾ, ਪਰ ਉੱਥੇ ਥਾਂ ਮਿਲਣ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰੂ ਵਾਲੇ ਬਣਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਤੇਰਾ ਗੁਰੂ ਕੌਣ ਹੈ? ਹਰ ਕੋਈ ਤੂੰ ਤਾਂ ਬੁਰਾ ਹੈ, ਬੁਰੇ ਨੂੰ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਕੋਈ ਵੀ ਲੈਣ ਹੈ ਗੁਰੂ ਚਾਹੀਏ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੀਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸਿਰ ਤੇ। ਇੱਕੋ ਸ਼ਬਦ ਵਿਚਾਰੀਏ, ਅਮਰ ਤੇਰਾ ਗਿਆਸ। ਕਹਿੰਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ ਕਰ, ਉਹਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਿਆ ਕਰ। ਸੰਤ ਮਿਲਿਆ ਕਿ ਸੁਣੀਆਂ ਕਹੀਏ, ਕੋਈ ਰੱਬ ਦਾ ਪਿਆਰਾ ਮਿਲੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਘਰੇ ਲੈ ਜਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਰਾਜੀ ਕੀ ਗੱਲਾਂ। ਮਾੜਾ ਬੰਦਾ ਮਿਲੇ ਉਹ ਪਰੇ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਕਰ ਲਿਆ। ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕੋਈ ਰੱਬ ਦਾ ਪਿਆਰਾ ਮਿਲਦਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੀਵੀਂ ਪਾਣੀ ਪਾ। ਜਦੋਂ ਸਾਥ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਜੱਫੀਆਂ ਪਾ ਪਾ ਕੇ, ਫੋਟੋਆਂ ਖਿਚਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਘਰੇ ਲੈ ਕੇ ਉਹਦਾ ਇੰਨਾ ਚਾਅ ਕਰਦੇ। ਅੱਜ ਨੂੰ ਹੈਗੇ ਜਿਹੜੇ ਰੰਗੇ ਹੋਏ ਉਹ ਤੇ ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਅੱਜ ਮੇਰਾ ਟਾਈਮ ਸੋਹਣਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ, ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲ ਗਿਆ ਮੇਰਾ ਪਿਆਰ। ਤੁਮਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਭਾਈ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਰ। ਅਵਰ ਤੇ ਆ ਕੇ ਆਸ, ਬਾਕੀ ਆਸਾਂ ਉਸਾਂ ਛੱਡ ਦੇ ਮਾਰ ਕੇ, ਆਪੇ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ ਕਿਧਰੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਆਣੀ, ਕਿਧਰੋਂ ਕਿੰਨੇ ਆ ਕੇ ਕਹਿਣਾ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਚਾਹੀਦਾ ਕੋਲ, ਤੇ ਤੂੰ ਕਹਿਣਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਅੱਗੇ ਜਾਣਾ। ਸੱਚਾਈ ਹੈ, ਇੰਨੀ ਗਰੀਬੀ ਵੇਖੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਸਾਈਕਲ ਨਹੀਂ ਝੂਟਾ ਲੈਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਚਪੇੜ ਨਾ ਖਾਈ। ਅੱਜ ਵੇਖੋ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਇੱਥੇ 50-50 ਲੱਖ ਦੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਸੰਗਤ ਲਿਆਉਂਦੀ, ਬਾਬਾ ਜੀ 2 ਮਿੰਟ ਹੈ ਚਾਬੀ ਲਾ ਕੇ ਘੇੜਾ ਕੱਢ ਕੇ ਮਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਤੈਨੂੰ ਬਾਜਾਂ ਪੈਣਾ, ਤੂੰ ਮੰਗਣ ਦੇਣਾ, ਤੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ। ਉਹ ਇੱਕ ਦਿਨ ਫੋਨ ਆਇਆ, ਉਹ ਥਾਰ ਗੱਡੀ ਲੈ ਕੇ ਆਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਕਿੱਥੇ ਮੈਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੇ ਆ, ਇਹਦੇ ਜੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਗੇੜਾ ਕੱਢਣਾ। ਜੇ ਮੈਂ 2 ਘੰਟੇ ਉੱਥੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੇ ਸੀ, ਵੇਟ ਕਰਕੇ ਗਏ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਆਇਆ, ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਪਰਿਵਾਰ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜੇ ਸਬਰ ਲੱਗ ਸਕਦੇ ਆ ਫਿਰ ਬਹਿ ਕੇ ਨਾਮ ਜਪੋ। ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਪਿਆਰ ਵਾਲੇ ਉਹ ਜਾਂਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਬੇ ਥੋੜੇ ਗਲਤ ਪਿਆਰ ਇੱਥੇ ਅਰਦਾਸ ਕਿਉਂ ਕਈ ਆਏ ਗ੍ਰੰਥੀ ਨਾਲ ਲੱਗੇ ਦਫ਼ਤਰ 'ਚ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਅਸੀਂ ਏਡੇ ਘਰ ਚਾਹੁੰਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਕਿ ਮੈਂ ਜੇ ਮੋੜਦਾ ਤੇ ਮੇਰੇ 4 ਬੰਦੇ ਸਰੂਪਾ ਪਾ ਕੇ ਖਲੋਤੇ ਹੋਣ, ਦੱਸੋ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਕਰੀਏ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਥੇ 12-12 ਸਾਲ ਗਾਗਰ ਢੋਣੀ ਪੈਂਦੀ ਫਿਰ ਤਖਤ ਮਿਲਦੇ ਆ। ਤੂੰ ਤੇ ਆਉਂਦਾ ਹੀ ਕਿਹਨਾਂ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਹੀ ਕਾਰਜ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ, ਇਬਾਦਤ ਕਰ, ਇਬਾਦਤ ਕਰਨਾ ਗੱਲ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਦੀ, ਅੱਜ ਬਣਦੀ ਕਿਸੇ ਦੀ। ਇਬਾਦਤ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਆ। ਹਾਂ ਆ ਵੀ ਦੇ ਦੇ ਮਹਾਰਾਜ, ਆ ਵੀ ਦੇ ਦਿਓ। ਪਹਿਲਾਂ ਸੌਦਾ ਵੀ ਲੈਣਾ ਦੁਕਾਨ 'ਚ, ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਬਹਿਣਾ ਪੈਣਾ, ਉਹਨੇ ਸਾਰਾ ਸੌਦਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨਾ, ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਪੇਪਰ ਬਣਾਉਣਾ, ਫਿਰ ਦੇਣਾ। ਉੱਥੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦਾ, ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਬਹਿ ਜਾਂਦਾ, ਸੁਨਿਆਰੇ ਕੋਲ ਬਹਿ ਜਾਂਦਾ, ਦਰਜੀ ਕੋਲ ਬਹਿ ਜਾਂਦਾ। ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਨਹੀਂ ਬਹਿੰਦਾ, ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਬਹਿੰਦਾ। ਨਾਲ ਦਿਨ ਕੋ ਚਲੀਏ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਨਾਨਕ ਦੇਖ ਦਿਖਾਈਏ, ਹਾਂ ਸਦ ਬਲਿਹਾਰੇ ਜਾਸ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਰੱਬ ਦਾ ਪਿਆਰਾ ਦਿਸ ਕੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਦਿਖਾ ਦੇ ਬੰਦਗੀ ਵਾਲਾ, ਉਹ ਸਦ ਬਲਿਹਾਰੇ ਜਾਸ, ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਲੱਖ ਵਾਰੀ ਉਹਦੇ ਲੱਖ ਵਾਰੀ ਉਹਦੇ ਚਰਨ ਪੜਾ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਸ਼ਰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸ੍ਰੀ ਰਾਗ ਦਾ ਆਪ ਸੰਤਾਂ ਨੇ ਸੁਣਿਆ। ਸੋ 10:30 ਵਜੇ ਪੰਚਮ ਗੁਰਦੇਵ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਸਰਤਾਜ ਸ਼ਹੀਦੀ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਖੰਡ ਜਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣੇ ਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਚੋਲੇ ਦੀ ਸੇਵਾ ਉਪਰੰਤ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਨੇ ਕਿਸੇ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੇ। ਸੋ ਆਓ ਮਹਾਰਾਜ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਕਮਾ ਬੱਚੇ
ਪੂਰੇ ਦੀ ਕਥਾ ਅਧੂਰੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਪੂਰੇ ਦੀ ਤਾਂ ਪੂਰਾ ਜਾਣ। ਤੁਹਾਡੀ ਯਾਤਰਾ ਸਫਲ ਹੋਵੇਗੀ। ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਤੇਰੇ ਬਾਣੇ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਠਾਕੁਰ ਤੁਮ ਪੈ ਅਰਦਾਸ, ਤੁਮ ਮਾਤ ਪਿਤਾ ਹਮ ਬਾਲਕ ਤੇਰੇ, ਕੋਈ ਨ ਜਾਣੈ ਤੁਮਰਾ ਅੰਤ, ਸਗਲ ਸਮਗਰੀ ਤੁਮਰਾ ਸੂਤਰ ਤਾਰੇ, ਤੁਮਰੀ ਗਤ ਮਿਤ ਤੁਮ ਹੀ ਜਾਨੀ, ਤੁਧ ਆਗੇ ਅਰਦਾਸ ਹਮਾਰੀ, ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਸਭ ਤੇਰੀ ਵਡਿਆਈ, ਬੋਲੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਤੂੰ ਸਮਰੱਥ ਅਕਥ ਅਗੋਚਰ, ਜਿਉ ਪਿੰਡ ਤੇਰੀ ਰਾਸ, ਰਹਿ ਤੇਰੀ ਸੁਖ ਪਾਇਆ, ਸਦਾ ਨਾਨਕ ਕੀ ਅਰਦਾਸ। ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸ੍ਰੀ ਭਗਵਤੀ ਜੀ ਸਹਾਏ ਵਾਰ ਸ੍ਰੀ ਭਗਵਤੀ ਜੀ ਕੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਦਸਵੀਂ। ਪ੍ਰਥਮ ਭਗਵਤੀ ਸਿਮਰਤੈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਲਈ ਧਿਆਏ, ਫਿਰ ਅੰਗਦ ਗੁਰੂ ਤੇ ਅਮਰਦਾਸ ਰਾਮਦਾਸੇ ਹੋਈ ਸਹਾਏ। ਅਰਜਨ ਹਰਿ ਗੋਬਿੰਦ ਨੋ ਸਿਮਰੋ, ਸ੍ਰੀ ਹਰਿ ਰਾਏ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਧਿਆਈਐ ਜਿਸ ਡਿਠੇ। ਸਭ ਦੁਖ ਜਾਏ ਏਕ ਬਹਾਦਰ ਸਿਮਰਿਆ, ਘਰ ਨੌ ਨਿਤਾਵੈ ਧਾਈ, ਸਭ ਕਾਈ ਹੋਏ ਸਹਾਏ। ਦਸਵਾਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਸਭ ਕਾਈ ਹੋਏ ਸਹਾਏ। ਦਸਾਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਦੀ ਜੋਤ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪਾਠ ਕਿਤਾਬ ਦਾ ਅੰਤਰ ਬੋਲੋ ਜੀ। ਪੰਜਾਂ ਪਿਆਰਿਆਂ ਚੌਹਾਂ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਚਾਲੀ ਮੁਕਤਿਆਂ ਨੱਠੀਆਂ, ਜਪੀਆਂ ਤਪੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਮ ਜਪਿਆ, ਵੰਡ ਸਕਿਆ ਦੇਖ ਚਲਾਈ ਤੇ ਗਵਾਹੀ। ਦੇਖ ਕੇ ਅੰਤ ਕੀਤਾ ਤਨਾ ਪਿਆਰਿਆਂ ਸਤਿਆਰਿਆਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦਾ ਧਿਆਨ ਕਰ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਬੋਲੋ ਜੀ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਸਿੰਘਣੀਆਂ ਨੇ ਕਰਮ ਹੇਤ ਸੀਸ ਦਿੱਤੇ, ਬੰਦ ਬੰਦ ਕਟਾਏ, ਖੋਪਰੀਆਂ ਲੋਹਾਈਆਂ ਚਰਪੜੀਆਂ ਤੇ ਚੜੇ ਆਰਿਆਂ ਨਾਲ ਚਰਾਏ ਗਏ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਲਈ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਹਾਰਿਆ ਸਿੱਖੀ ਕੇਸਾਂ, ਸੁਵਾਸਾਂ ਸੰਗ ਨਿਭਾਈ ਤਨਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦਾ ਧਿਆਨ ਕਰ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਬੋਲੋ ਜੀ। ਪੰਜਾਂ ਤਖਤਾਂ ਸਰਬੱਤ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਬੋਲੋ ਜੀ। ਪ੍ਰਥਮੈ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਕੀ ਅਰਦਾਸ ਹੈ ਜੀ। ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਕੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਚਿਤਾਵੈ, ਚਿਤਾਵਨ ਕਾ ਸਦਕਾ ਸਰਬ ਸੁਖ ਹੋਵੈ, ਜਹਾਂ ਜਹਾਂ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਸਾਹਿਬ, ਤਹਾਂ ਤਹਾਂ ਰਚਿਆ ਰਿਆਇਤ ਦੇਖ ਤੇਗ ਫਤਿਹ ਵਰਤ ਕੀ ਪੈਜ, ਪੰਥ ਕੀ ਜੀਤ ਸ੍ਰੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਹਾਏ। ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਕੇ ਬੋਲ ਵਾਲੇ ਬੋਲੋ ਜੀ। ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖੀ ਦਾਨ, ਕੇਸ ਦਾਨ, ਰਹਿਤ ਦਾਨ, ਵਿਵੇਕ ਦਾਨ, ਵਿਸਾ ਦਾਨ, ਭਰੋਸਾ ਦਾਨ, ਦਾਨਾ ਸਿਰ ਦਾਨ, ਨਾਮ ਦਾਨ। ਸ੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕੇ ਦਰਸ਼ਨ ਇਸ਼ਨਾਨ ਚੌਕੀਆਂ, ਝੰਡੇ ਪੁੰਗੇ ਜੁਗੋ ਜੁਗ ਅਟਲ, ਧਰਮ ਕਾ ਜੈਕਾਰ ਬੋਲੋ ਜੀ। ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਮਨ ਨੀਵਾ ਮਤ ਉੱਚੀ, ਮਤ ਪਤ ਕੇ ਰਾਖੇ ਆਪ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਇਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਆਪਣੇ ਪੰਥ ਦੇ ਸਦਾ ਸਹਾਈ, ਦਾਤਾਰ ਜੀਓ ਸ੍ਰੀ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਹੋਰ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਗੁਰਧਾਮਾਂ ਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਪੰਥ ਨੂੰ ਵਿਛੋੜਿਆ ਗਿਆ, ਖੁੱਲੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀਦਾਰ ਸੇਵਾ ਸੰਭਾਲ ਦਾ ਦਾਨ ਪਿਆਰੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ੋ। ਨਿਮਾਣਿਆਂ ਦੇ ਮਾਣ, ਨਿਤਾਣਿਆਂ ਦੇ ਤਾਣ, ਨਿਉਟਿਆਂ ਦੀ ਓਟ, ਨਿਆਸਰਿਆਂ ਦੇ ਆਸਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਸਥਾਨ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬੌਲੀ ਸਾਹਿਬ
ਤਖਤਾਂ ਪਰ ਸੁਭਾਈ ਮਾਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਚਰਨਾਂ ਕਮਲਾਂ ਪਾਸ। ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਦਰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀ, ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਮਿਹਰ ਰਹਿਮਤ ਕੀਤੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਤੋਂ। ਦੀਵਾਨ ਸਜੇ ਸਜੇ ਦੀਵਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਤ ਨੇ ਬਾਣੀਆਂ ਦੇ ਜਾਪ, ਸ਼੍ਰੀ ਆਸਾ ਜੀ ਦੀ ਵਾਰ ਦੇ ਕੀਰਤਨ ਉਪਰੰਤ ਲੜੀਵਾਰ ਕਥਾ ਵਿਚਾਰਾਂ ਹੋਈਆਂ। ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨੀ, ਅੱਖਰ ਬਾਦ ਘਾਟ ਭੁਨ ਚੁੱਕ ਮੁਆਫ ਕਰਨੀ, ਸਰਬੱਤ ਦੇ ਕਾਰਜ ਰਾਸ ਕਰਨੇ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਤੋਂ ਆਪ ਜੀ ਦੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨ ਪਰਸੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨੀ, ਦਰਸ਼ਨ ਇਸ਼ਨਾਨ ਸਫਲੇ ਕਰਨੇ, ਯਾਤਰਾ ਸਫਲ ਕਰਨੀ, ਸੇਵਾ ਘਾਲ ਥਾਏ ਪਾਉਣੀ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ। ਬਖਸ਼ੀਆਂ ਦਾਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਹਜ਼ੂਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਕੜਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੀ ਦੇਖ ਸਜ ਕਰਕੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੈ। ਦਰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਵੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਇਆ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ, ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਵਰਤਾਉਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਬਖਸ਼ੋ ਆਸੀਸ ਦੇ ਬਚਨ। ਪਾਵਨ ਹੁਕਮ ਬਖਸ਼ ਕੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਨਿਹਾਲ ਕਰੋ, ਸਿੱਖ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸੁਣਦੇ ਸਰਬੱਤ ਲਾਹੇ ਵੰਦ ਹੋਵਣ, ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਤੇਰੇ ਭਾਣੇ ਸਰਬੱਤ ਨਾਮ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਦੁਹਰਾ ਗਿਆ ਪਈ ਅਕਾਲ ਕੀ ਤਬੈ ਚਲਾਇਓ, ਸਭ ਸਿਕੜ ਕੋ ਹੁਕਮ ਹੈ ਗੁਰੂ ਮਾਨਿਓ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਜੀ ਮਾਨਿਓ, ਪ੍ਰਗਟ ਗੁਰਾਂ ਕੀ ਜੋ ਪ੍ਰਭ ਕੋ ਮਿਲ ਬੋਝ ਹੈ। ਖੋਜ ਸ਼ਬਦ ਮੈਂ ਰਾਜ ਕਰੇਗਾ ਖਾਲਸਾ, ਕੀ ਰਹੇ ਨਾ ਕੁਵਾਰ ਹੋਏ ਸਭ ਮਿਲਣਗੇ ਬਚੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਾਮ ਜਹਾਜ ਹੈ ਚੜੇ ਸੋ, ਜੋ ਛੱਡਾ ਕਰ ਸੇਵੰਦੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਾਰ। ਜੋ ਛੱਡਾ ਕਰ ਸੇਵੰਦੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਾਰ। ਭੋਲੇ ਸੋਨਿਹਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਇਕ ਮਨ ਪੁਰਖ ਧਿਆਏ ਬਰਦਾਤਾ, ਸੰਤ ਸਹਾਰ ਸਦਾ ਦੇਖਿਆ। ਤਾਸ ਚਰਨ ਲੈ ਹਿਰਦੈ ਬਸਾਉ, ਤਉ ਪਰਮ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਗੁਣ ਗਾਉ। ਗਾਵੋ ਗੁਣ ਪਰਮ ਗੁਰੂ ਸੁਖ ਸਾਗਰ, ਦੁਰਤ ਨਿਵਾਰਨ ਸ਼ਬਦ ਸਰੇ। ਗਾਵਹਿ ਗੰਭੀਰ ਧੀਰ ਮਤ ਸਾਗਰ, ਜੋਗੀ ਜੰਗਮ ਧਿਆਨ ਤਰੇ। ਗਾਵਹਿ ਇੰਦਰਾਗ ਭਗਤ ਪ੍ਰਹਿਲਾਦਿਕ, ਆਤਮ ਰਸ ਇਨ ਜਾਣਿਓ। ਕਬ ਕਲ ਸੁਜਸ ਗਾਵੋ ਗੁਰ ਨਾਨਕ, ਰਾਜ ਜੋਗ ਇਨ ਮਾਣਿਓ। ਸਤਿਨਾਮ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਬੈਰਾੜੀ ਮਹਲਾ ਚੌਥਾ। ਹਰਿ ਜਨ ਰਾਮ ਨਾਮ ਗੁਣ ਗਾਵੇ, ਜੇ ਕੋਈ ਨਿੰਦ ਕਰੇ ਹਰਿ ਜਨ ਕੀ, ਆਪਣਾ ਗੁਣ
अंदर करे हर जन की अपना गुण ना गवावे जो किछ करे सो आपे स्वामी हर आपे कार आवे हर आपे ही मत देवै स्वामी हर आपे बोल बुलावे हर आपे पंच तत्व विस्तारा विच धातु पंच आप पावे जन नानक सतगुर मिले आपे हर आपे जगत चुकावे हर आपे पंच तत्व विस्तारा विच धातु पंच आप पावे जन नानक सतगुर मेले आपे हर आपे सगर चुकावे वाहिगुरु जी का वाहिगुरु जी एक ओंकार करता पुरख निर्वैर अजूनी सैभम 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 वाहिगुरु 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 वाहिगुरु